Okay, in the last class, we were about to continue with the Prameha Chikitsa. The very important understanding from the Sushya Samhita we were supposed to continue. This is very important because we have got some very important information from the Sushya Samhita. That's why the very specifically the understanding from these things would be asked in the exams. Okay, so here very importantly, Sushya Samhita lists very important important kashayas. Okay, very specifically for each of the pramihas. For example, Udaka Meha Parijata Kashaya, Ikshu Meha Vaijayanti Kashaya, Sura Meha Nimba Kashaya, Sikata Meha Chitraka Kashaya. This particular information has been repeatedly asked in the exams. So the questions would be either framed around the direct questions. Okay, direct questions would be there. Like Khadira Kashaya is used in which among the following according to Sushya Samhita. So this direct questions, or the questions would be also be around the match the following. Okay, so among these 20 pramehas, they can pick any four mehas and the chikitsas, and they can ask in the exams. Okay, so these are very objective things, and you have to work out very properly. Okay, so simple things. Okay, Trifala Kashaya, Kshara Meha. Okay, questions would be very simple. Trifala Kashaya is indicated in which among the following according to the which among the following prameha according to Sushya Samhita. Okay, such very simple questions. Okay, Rajaruksha Kashaya is indicated in which among the following prameha according to Charaka Samhita. Sushya Samhita. So such very simple questions will be framed in the exams. Okay, and the Khadira Kramuka Kashaya for the Kshaudra Meha or the Madhu Meha, Khadira Kramuka Kashaya. Okay, Khadira Kramuka Kashaya. So all these things are asked in the exams very importantly so many times. Okay, and then next is about the chikitsa, very specific to the occupation based chikitsa. Okay, so this was asked there. And for the brahmana, for based on their occupations. Okay, for the brahmana, so shilocharuti, so brahmarata. So these are the things asked here, and these terms are important. Exams ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಲೋಚರುತಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮರಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ರಥವನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅಥವಾ ಶಿಲೋಚರುತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಕೃಷಿ ಸತತಂ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಖನೇದ್ವಾ ಕೂಪಂವ ಅಂದರೆ ಬಾವಿನ ತೋಡೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗೋ ಥರ. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಶೂದ್ರ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಕೃಷ ಪ್ರಮೇಯ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ ಮತ್ತು ಸತತಂ ರಕ್ಷೇತ್. ಓಕೆ, ಅವನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಯೋಜನಂ ಶತಂ ಅಧಿಕಂ ವಾ ಗಚ್ಚೇತ್. ಯೋಜನಂ ಶತಂ ಅಧಿಕಂ ವಾ ಗಚ್ಚೇತ್. ದ physical exercise explained here for the person who is not having the money. Okay, adanaha, amitraha, abhandavo. So the person who is not having the dhana, who is not having the any relatives, who is not having the friends. So what the chikitsa should be done, he should be given all the physical measures. Okay, he must be told to do the exercise and all. So these are the some of the very important things which are explained in Sushya Samhita. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಚರಕ ಸಂಹಿತ. ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ಸೈಸ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸುಶ್ಯ ಸಂಹಿತ ಗಿವ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ here. Okay, so you must be very critical with this learning. Okay, and then is prameha pidaka chikitsa. This is also very important. Here this is a very important understanding of the application of ಕ್ರಿಯಾಕಾಲ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಯಾಕಾಲದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಕಾಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಯಾಕಾಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪೂರ್ವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪತರ್ಪಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಓಕೆ, ವನಸ್ಪತಿ ಕಷಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಸ್ತಮೂತ್ರ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ವನಸ್ಪತಿ ಕಷಾಯ ಬಸ್ತಮೂತ್ರ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅವಸ್ಥಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಮೇಹ ಪೀಡಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಸಂಹಿತ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವನಸ್ಪತಿ ಕಷಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸ್ತಮೂತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪತರ್ಪಣ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪೂರ್ವರೂಪ ಅವಸ್ಥಾ. ಓಕೆ, and evam akurutase, if not treated properly, then further the disease is going to manifest. Okay, so these are very particularly mentioned. And then if the chikitsa is not done in vyakta avastha, then what will happen? Then prameha pidaka or these complications will happen. Okay, so all these things are important. Okay, and shofo rudhavati matram. Okay, when it comes into the shofa, then what should be done? Okay, shastra pranidhana, and it should be treated like the vrana. Okay, so vranavat chikitsa. Okay, vrana chikitsa should be done. Okay, and prameha pidaka apakva prameha shofavat pratikara, pakva prameha vranavat pratikara. So this is basic thing, you know. When it is apakva, you treat it like the shofa. Okay, and when it's pakva, you treat it like the vrana. Okay, and then prameha pidaka, very specifically they are going to explain some of the kashayas for the very particular purposes. For example, utsadana. So how the utsadana should be done, and how the ಪರಿಶೇಚನ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಭೋಜನ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
पिप्पल्यादि कषाय पानभोजनार्थम् ओके शालासरादि परिसेचन आरग्वदादि उत्सादन ओके आरग्वदादि for the purpose of ustadana okay so this is some of the very important things okay and then Tishna Shodhana should be done. Okay, Tishna Shodhana should be done, and this should be asked for assertion and reasoning type of questions. Okay, in the patients of Prameha Pidaka, you have to do the Tishna Shodhana because of the Durvirecha. Okay, Durvirecha and Medho Abhivyapta Shariratvat. Okay, Medho Abhivyapta Shariratvat. So this is the reasoning. Okay, ಎರಡು ರೀಸನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಏನು ಮಧುಮೇಹ ವೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಮೇಹ ಪಿಡಕ ಅವಸ್ಥಾ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಶೋಧನ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ reasoning is because he is durvirecha because of the medho abhivyapta sharira so this is the and the svedana vacha again the all the chikitsa should be done except the svedana so this is exception based questions andre exam alli exception based questions hige frame ಮಾಡ್ತಾರೆ which among the following ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಮಧುಮೇಹ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹನ ಸ್ವೇದನ ವಮನ ವಿರೇಚನ ಬಸ್ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಸ್ವೇದನ ವರ್ಜ ಸ್ವೇದನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಧೋ ಬಹುತ್ವಾತ್ ಓಕೆ ವಿಶೀರ್ಯತೆ ದೇಹ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇತು ಇದೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ದ ಪ್ರಮೇಹ ಪಿಡಕ ಉತ್ಪತ್ತಿನ ಅಧಃ ಕಾಯ ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಸಾಯನಿನಾಂಶ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಓಕೆ ರಾಸಾಯನಿಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಸ್ರೋತಸ್ಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೇಹ ಮುಕ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಮೇಹ ನಿವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ಇದೇನು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ವಿಷದಂ ತಿಕ್ತ ಕಟುಕಂ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷದಂ ತಿಕ್ತ ಕಟುಕಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಂಡ್ ಇಯರ್ ಧನ್ವಂತರಘೃತ ನವಾಯಾಸ ಲೋಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಹರಿಷ್ಟ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಧನ್ವಂತರಘೃತ ಸೊ ಇನ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಧನ್ವಂತರಘೃತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದ ಸೂತಿಕಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಧನ್ವಂತರಘೃತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಘೃತವನ್ನು ಪ್ರಮೇಹ ಪಿಡಕ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನವಾಯಾಸ ಲೋಹ ಸೊ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಹಾರಿಷ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಗ್ನಿದೀಪ್ತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಗ್ನಿ should be managed so for that purpose agni for the management all these things are there and navayasula very importantly the preparations of the iron okay iron preparations so okay so classically these three formulations are very important and also used frequently in the practice ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೊ ವೆರ್ ಇಸ್ ನವಾಯಾಸ ಲೋಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ವೆರ್ ಇಸ್ ನವಾಯಾಸ ಲೋಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನವಾಯಾಸ ಲೋಹ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ನವಾಯಾಸ ಲೋಹ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ is it explained there in Pandu Chikitsa? Navayasa Loha, Navayasa, Pandu Chikitsa? Yes, good. So Pandu Chikitsa, okay. So, and then next we have the Madhumeha Chikitsa, and very importantly for Madhumeha Chikitsa, you have the understanding of Shilajatu. Shilajatu in a ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. So according to Charaka Samhita, we have the understanding of Shilajatu as the 4 types, but Sushruta explains Shilajatu as 6 types based on the sources. Okay, sources ಮೇಲೆ 6 types ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಹ ತುಂಬ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಶಿಲಾಜತು ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ got the so much of information from the ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಮತ್ತು ಸುಶ್ರು ಸಂಹಿತ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಚರಕ ಮತ್ತು ಸುಶ್ರುದಿಂದ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಡೋಸೇಜ್ ಏನು ಓಕೆ ಸೊ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೋಸೇಜಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡೋಸೇಜಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪದೇ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸಾಯನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಶಿಲಾಜತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸುಶ್ರು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಶಿಲಾಜತು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಕ್ಷಿಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ತೂವರಕ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶಿಲಾಜತು ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ತೂವರಕ ತೈಲದಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಕ್ಷಿಕ ಧಾತು ಓಕೆ ಮಾಕ್ಷಿಕ ಆಸ್ ದ ಮೆಟಲಿಕ್ metal it's makshika is not the madhu ಅಲ್ಲ ಮಾಕ್ಷಿಕ ಧಾತು so these are the very important understanding from the ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೇಹ ನಿಧಾನ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದ ವಾಗ್ಭಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ ಮಧುಮೇಹ ಇಂಟು ದ ಮಧುಮೇಹ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇನ್ ದ ಟೂ ವೇಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಧಾತುಕ್ಷಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೋಷಾವೃತ ಪಥ ಆರ್ ದ ಆವರಣ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸೊ ಟು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವರಣ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಧಾತುಕ್ಷಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವಾಗ್ಭಟ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಓಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಹ ಹಾಗೇನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಧುಮೇಹ ಪಿಡಕನೂ ಸಹ
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ ಪಿಟಕನು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಧುಮೇಹ ಪಿಟಕ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಗ್ಭಟ. ಸೊ ವಾಗ್ಭಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಕ್ಷ 3 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3 ಅಕ್ಷರ ಹೇಳ್ತಾರೆ: ಮಸೂರಿಕ, ಪುತ್ರಿಣಿ ಮತ್ತು ವಿದಾರಿಕ. ಮಸೂರಿಕ, ಪುತ್ರಿಣಿ ಮತ್ತು ವಿದಾರಿಕ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಮಸೂರಿಕ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಮಸೂರಿಕ ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿಣಿ ಮತ್ತು ವಿದಾರಿಕ. ಸೊ ಈ 3 ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ವಿದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇದಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದುಸ್ಸಹ ಬಹುಮೇಧಸಹ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪುತ್ರಿಣಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪುತ್ರಿಣಿ ಮತ್ತು ವಿದಾರಿನೂ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದುಸ್ಸಹ ಮತ್ತು ಬಹುಮೇಧಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಳೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಕ್ಷಿಪ್ರಪಾಕ ಮಹಾರುಜ. ಓಕೆ, ಕ್ಷಿಪ್ರಪಾಕ ಮಹಾರುಜ. ಓಕೆ, ಪಾನ ಸಂಸ್ಥಾನ ತುಲ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸಚ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಷಪಿಕ ಭೂರಿಸು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಿಟಿಕಾ. ಓಕೆ, ಭೂರಿಸು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಿಟಿಕಾ. ಈ ಥರ ವಿಶೇಷ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ 3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬೈ ದ ವಾಗ್ಭಟ: ಮಸೂರಿಕಾ, ಪುತ್ರಿಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದಾರಿಕ. ಮಸೂರಿಕಾ, ಪುತ್ರಿಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದಾರಿಕ, ಇದನ್ನು ಮರಿಲೇಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. ಚಿಕಿತ್ಸೆನೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೇಹಿನೋ ಬಲಿನಃ ಕುರಿಯಾದ ಆದೋ ವಮನ ರೇಚನೆ. ಸೊ ಬಲವಾನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಶೋಧನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಓಕೆ, ವಮನ ರೇಚನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಅಸಂಶೋಧ್ಯ ಸ, ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಶೋಧನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ದೆನ್ ಯು ಡೂ ದ ಪಾಚನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ತಾನೇವ ಸರ್ವಮೇಹೇಶು ಪಾಚಯತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯ. ಓಕೆ, and how to do this pachana: ವೃಕ್ಷ ಉದ್ವರ್ತನ, ಗಾಢ ವ್ಯಾಯಾಮ, ನಿಶಿಜಾಗರಣ. ಸೊ ಅನ್ಯಶ್ಲೇಷ್ಮಗ್ನ ಮೇದೋಗ್ನ ದ್ರವ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಹಿರಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಲಾಜಿತು ರಸಾಯನ ಪ್ರಯೋಗ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಗೋಶಕ್ರೂನ್ ಮೂತ್ರ ವೃತ್ತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಗೋಶಕ್ರೂನ್ ಮೂತ್ರ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೋಶಕ್ರೂನ್ ಮೂತ್ರ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಗೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೋಶಕೃತ್ವದ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗೋಬಿರೇವ ಸಹ ಭ್ರಮೇತ್. ಓಕೆ, ಆಕಳ ಜೊತೆಗೆ, ಓಕೆ, ಗೋವಿನ ಜೊತೆಗೇ ಓಡಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಾಜಯಕ್ಷ್ಮ ಚರಕ ಸಂಹಿತ? ಇಸ್ ಇಟ್ ದರ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಇಸ್ ದರ್ ವೃತ್ತಿ ಸಚ್ ಎನಿ ಸಚ್ ವೃತ್ತಿ ಫ್ರಮ್ ದ ರಾಜಯಕ್ಷ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫ್ರಮ್ ಚರಕ? Is it there any such understanding? Is there aja vritti? Yes or no? The person is instructed to do the ವೃತ್ತಿ ವಿತ್ ಅಜಾವನ ಜೊತೆಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಜ ಕ್ಷೀರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಜ ಜೊತೆಗೇ ಇರಬೇಕು, ಅಜ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಗಬೇಕು, ಅಜ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋ ವೃತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೋಶಕ್ರೂನ್ ಮೂತ್ರ ವೃತ್ತಿರುವ ಗೋಬಿರೇವ ಸಹ ಭ್ರಮೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಕೃಷ ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಮೇಹ ಪಿಟಕ, ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸುಶ್ರುತ. ಓಕೆ, ಕ್ಷೀರಿ ವೃಕ್ಷ ಜಲಪಾನ. ಓಕೆ, ಬಸ್ತ ಮೂತ್ರಪಾನ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಶೋಧನ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಪ್ರಮೇಹ ಪಿಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ರಣರೂಪಣಾರ್ಥ ಯಲಾದಿಗಣ. ಸೊ ಯಲಾದಿಗಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಯಲಾದಿಗಣ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಯಲಾದಿಗಣ ಕಷಾಯ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚರಕ ಸಂಹಿತ? ಯಲಾದಿಗಣ is it explained for the ಕಂಡು ಪಿಟಿಕಾ ಕೋಠನಾಶನ? ಯಲಾದಿಗಣ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕಂಡು ಪಿಟಿಕಾ ಕೋಠನಾಶನ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಲಾದಿಗಣ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಲಾದಿಗಣ ಕಂಡು ಪಿಟಿಕಾ ಕೋಠನಾಶನ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಯಲಾದಿಗಣ ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದನ್ ಆರೋಗ್ಯದಾದಿಗಣ ದುಷ್ಟವ್ರಣ ವಿಶೋಧನ. ಆರೋಗ್ಯದಾದಿಗಣ ದುಷ್ಟವ್ರಣ ವಿಶೋಧನ. ಅಸನಾದಿಗಣ. ಓಕೆ, ಅಸನಾದಿಗಣ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಪ್ರಮೇಹ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಪ್ರಮೇಹ, ಅಸನಾದಿಗಣ. ಓಕೆ, ವತ್ಸಕಾದಿಗಣ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವತ್ಸಕಾದಿಗಣದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಅಸನಾದಿಗಣದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು? ಆರೋಗ್ಯದಾದಿಗಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು? ಯಲಾದಿಗಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು? ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರಮ್ ದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯ ಶೋಧನಾದಿಗಣ ಸಂಗ್ರಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶ್ರು ಸಂಹಿತ. ಓಕೆ, ಸುಶ್ರು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಗಣಗಳ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿಲಾಜತು. ಓಕೆ, ಶಿಲಾಜತು ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಲಾಜತು ಮತ್ತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಧನ್ವಂತರ ಕೃತ ಮತ್ತು ರುದ್ರಾಸವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರುದ್ರಾಸವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೇಯ ಅರ್ಥ ಪುನರ್ನವಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಶಿಲಾಜಿತ್ವಿನ ರಸಾಯನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಪ್ರಮೇಹವನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಬೇಟಬಲ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡಿಬೇಟಬಲ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸಾ.
ಪ್ರಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಸುಶ್ರುತ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮೇಹ ಪೀಡಕ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಲಾಜತ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಪ್ರಮೇಹ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋನ್. ಓಕೆ, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ರಿಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಷ್ಠನಿಧಾನ, ಸಪ್ತಕೋದ್ರವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ, ಸೊ ಸಪ್ತದ್ರವ್ಯಾಣಿ, ಸೊ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದುಶ್ಯಾಶ ಶರೀರಧಾಧವ ತ್ವಂಗ್ ಮಾಂಸ ಶೋಣಿತ ಲಸಿಕಾ. ಓಕೆ, ತ್ವಂಗ್ ಮಾಂಸ ಶೋಣಿತ ಲಸಿಕಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕುಷ್ಠಭೇದ 7, 18 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಂಖ್ಯ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚರಕ ಸಂಹಿತ. ಓಕೆ, ಕುಷ್ಠಭೇದ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ 7 ಕೊಡ್ತಾರೆ, 18 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಸಂಖ್ಯ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಅಂದರೆ 3 ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 7, 18 ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯ ಅಂತ ಈ 3 ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಕುಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷ, ಓಕೆ, ದೋಷ ಡಾಮಿನೆನ್ಸಿ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ವಾತಪಿತ್ತಜ, ಶ್ಲೇಷ್ಮಪಿತ್ತಜ, ವಾತಶ್ಲೇಷ್ಮಜ, ಸರ್ವದೋಷ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪದೇ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚರಕ ಸಂಹಿತ, ಓಕೆ, ಸಿದ್ಮೈಸ್ ವಾತಶ್ಲೇಷ್ಮಜ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸುಶ್ರು ಸಂಹಿತ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಟ್ರೂ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪುಂಡರೀಕ ಶ್ಲೇಷ್ಮಪಿತ್ತಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸುಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಫಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಕಣಕ ಸರ್ವದೋಷಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸುಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಪಾಲಕುಷ್ಠ ವಾತಜ ಅಂತ ಚರಕರು ಹೇಳಿದರೆ, ಕಪಾಲಕುಷ್ಠ ಪಿತ್ತಜ ಅಂತ ಸುಶ್ರುತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕುಷ್ಠನಿಧಾನದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಷ್ಠನಿಧಾನ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಕುಷ್ಠನಿಧಾನಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಚಿಲಿಚಿ ಮಂಚ ಪಯಸ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಭಯಶ್ರಮ ಸಂತಾಪೋಪಹತಸ್ಯ ಚ ಸಹಸಾ ಶೀತೋದಕಂ ಅವತರದ. ಸೊ 2 ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕುಷ್ಠನಿಧಾನಗಳು ತುಂಬ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕುಷ್ಠಪುರ ರೂಪ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾತಶೂನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಸ್ವೇದನಂ ಅತಿಸ್ವೇದನಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಗೇನ್ ಓಕೆ ವಾತಶೂನ್ಯತದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸಹ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕುಷ್ಠದಲ್ಲೂ ಇದೆ ವಾತಶೂನ್ಯತದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪನಮಪಿ ರೋಣನಂ ಸಂರೋಹಣಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ವ್ರಣ ಆದರೂ ಸಹ ಅದು ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಟಿ ಅಸಂರೋಹಣಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಯಚಿದ್ರೇಶು ಉಪದೇಹ. ಓಕೆ, ಕಾಯಚಿದ್ರೇಶು ಉಪದೇಹ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪದೇ ಕೇಳಿರೋ. ಶ್ವೇತು ವಿಸರ್ಪ ಆಗಮನಂ ಅಭೀಕ್ಷಂ ಚ ಕಾಹೆ. ಪದೇ ಶೋಥ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಪ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಪದೇ ಶೋಥ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಪ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷಣ ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಜಂತುಮಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಂತುಮಂತಿ ಅಂದರೆ ಜಂತು ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕ್ರಿಮಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಹುಕ್ಲೇದ ಕಂಡು ಕ್ರಿಮಿನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ವೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಕುಷ್ಠ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕುಷ್ಠ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಶೂಕೋಪಹತಂ. ಓಕೆ, ಶೂಕೋಪಹತಂ. ಓಕೆ, ಶೂಕೋಪಹತ ನಾವು ಶೂಕದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಋಷ್ಯಜವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೂಕೋಪಹತ. ಓಕೆ, ಉಪಮ ವೇದನ. ಸೊ ವೇದನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ವೇದನ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘ ಪರಿಮಂಡಲಾನಿ. ಓಕೆ, ಉತ್ಸನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪದೇ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಪಾಪಿಯಸ. ಓಕೆ, ಕಾಕಣ ಕುಷ್ಠಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಪಿಯಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಹ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲಾಭ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶನಿ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಅಲಾಭ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಸಿದ್ಮ ಕುಷ್ಠದ್ದು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಮ ಕುಷ್ಠದ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಿದ್ಮಕುಷ್ಠ, ಅಲಾಭ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶನೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿದ್ಮಕುಷ್ಠ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲಾಭ ಪುಷ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಜೋಗೃಷ್ಟಂ ವಿಮುಂಚತಿ. ಓಕೆ, ರಜೋಗೃಷ್ಟಂ ವಿಮುಂಚತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಾಕಣಕ ಪಾಪಿಯಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಪಾಕಂ ತೀವ್ರ ವೇದನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಾಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ತೀವ್ರ ವೇದನಂ, ಅಪಾಕಂ ತೀವ್ರ ವೇದನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, and ಕಾಕಣಕ ಕುಷ್ಠ explained as ಅಸಾಧ್ಯ and rest are explained as ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಷ್ಠ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೇತು. ಓಕೆ, ನಿಧಾನ ಆಗತಾಂ ಛರ್ದಿಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ,
ವಿಪ್ರಾನ್ ಗುರುನ್ ಘರ್ಷಯತಾಂ ಪಾಪಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕುರ್ವತಾಂ. ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ವಿಪ್ರಾನ್ ಗುರುನ್ ಘರ್ಷಯತಾಂ. ಓಕೆ, ವಿಪ್ರ ಗುರುವಿನ ಘರ್ಷಣ, ವಿಪ್ರ ಗುರುವಿನ ಘರ್ಷಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪಕರ್ಮ, ಪಾಪಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕುರ್ವತಾಂ, ಪಾಪಕರ್ಮ. ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರೀ ಕೇಳುವಂಥ. ಓಕೆ, ಸಪ್ತಕೋದ್ರವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ, ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸಪ್ತಕೋದ್ರವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ. ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ತ್ವಕ್ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಸಿಕಾ, ತ್ವಕ್ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಬು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಬು ಆರ್ ಲಸಿಕಾ, ತ್ವಕ್ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಸಿಕಾ ಆರ್ ಅಂಬು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಚರಕ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಕುಷ್ಠ ಯಾವುದು, ಸುಶ್ರುತ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಕುಷ್ಠ ಯಾವುದು. ಓಕೆ, ಚರಕ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಿದ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಹಾಕುಷ್ಠ, ಸುಶ್ರುತರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸುಶ್ರುತರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರುಣ ಮತ್ತು ದದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದದ್ರು ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮಹಾಕುಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಚರಕ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಚರಕನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಆಚಾರ್ಯ ಸುಶ್ರುತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದದ್ರುಕುಷ್ಠ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಹಾಕುಷ್ಠ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸುಶ್ರುತ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಮಕುಷ್ಠ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸುಶ್ರುತ ಆಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಮಹಾಕುಷ್ಠ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅರುಣ ಮತ್ತು ದದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾಕುಷ್ಠ ಅಂತ ಸುಶ್ರುತರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಚರಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಿದ್ಮಕುಷ್ಠ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೈ ಸುಶ್ರುತ ಆಸ್ ಮಹಾಕುಷ್ಠ. ಓಕೆ, ಚರಕರು ಸಿದ್ಮಕುಷ್ಠವನ್ನು ಮಹಾಕುಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸುಶ್ರುತರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಷ್ಠ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೇಳೋದು, ಕುಷ್ಠ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಇದೆ ಕೇಳೋದು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳೋದು. ಮತ್ತು ಸುಶ್ರುತರ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಕುಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಕ್ಷುದ್ರ ಕುಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರ ಕುಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮಹಾಕುಷ್ಠ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಕ್ಷುದ್ರ ಕುಷ್ಠ ಬೈ ದ ಸುಶ್ರುತ. ಅಂದರೆ ಸುಶ್ರುತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಹಾಕುಷ್ಠ ಅಂತ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಕ್ಷುದ್ರಕುಷ್ಠ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾಕುಷ್ಠ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಷುದ್ರಕುಷ್ಠ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸುಶ್ರುತ ಸಮಿತ. ಓಕೆ, ಸಿದ್ಮ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಷುದ್ರಕುಷ್ಠ. ಓಕೆ, ಸಿದ್ಮ ಚರಕರು ಸಿದ್ಮವನ್ನು ಮಹಾಕುಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಶ್ರುತರು ಏನು ಕ್ಷುದ್ರಕುಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿಸರ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಸರ್ಪ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಸ್ರಾವ, ಬಹುಋಣ, ಓಕೆ, ಬಹಲಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಬಹುಸ್ರಾವ ವಿಚರ್ಚಿಕ, ಬಹುಋಣ ಶತಾರು, ಬಹಲಂ ಚರ್ಮಕುಷ್ಠ, ಓಕೆ, ಮಹಾವಸ್ತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಕುಷ್ಠಪುರೂಪ ಅಗೇನ್ ವ್ರಣಾನಾಂ ಅಧಿಕಂ ಶೂಲಂ. ಓಕೆ, ಅಸ್ವೇದೋವ, ಓಕೆ, ನವ. ಓಕೆ, ಶೀಘ್ರೋತ್ಪತ್ತಿ ಚಿರಸ್ಥಿತಿ. ಅಂದರೆ ವ್ರಣ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬೇಗ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಶೀಘ್ರೋತ್ಪತ್ತಿ ಚಿರಸ್ಥಿತಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಷಣಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಕ್ಷಣಸ್. ಕಿಣಕರ ಸ್ಪರ್ಶ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಿಣಕರ ಸ್ಪರ್ಶ, ಅಸ್ವೇದನಂ ಮಹಾವಸ್ತು. ಓಕೆ, ಮತ್ಸ್ಯ ಶಕಲೋಪಮ ಏಕಕುಷ್ಠ, ಮತ್ಸ್ಯ ಶಕಲೋಪಮ ಏಕಕುಷ್ಠ. ಓಕೆ, ಅಲಾಭ ಪುಷ್ಪವರ್ಣ ಸಿದ್ಮ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಕ್ತ ಪರ್ಯಂತ ಶಾವಂ ಅಂತಃಶಾವಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಕ್ತ ಪರ್ಯಂತ ಅಂತಃಶಾವಂ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ರಜೋಗೃಷ್ಣಂ ವಿಮುಂಚತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಹಲಂ ಹಸ್ತಿ ಚರ್ಮಾವತ. ಓಕೆ, ಚರ್ಮಕುಷ್ಠ, ಚರ್ಮಾಖ್ಯ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸಕಂಡು ರಾಗ ಪಿಡಕಂ. ಓಕೆ, ಕಂಡುಲ ಪಿಡಕ ವೃಷಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಬಹುಸ್ರಾವ ವಿಚರ್ಚಿಕ, ಶಾವ ಪಿಡಕ. ಓಕೆ, ಬಹುವ್ರಣ ಶತಾರು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಆಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ದೋಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಶಿತ್ರಕುಷ್ಠ. ಶಿತ್ರಕುಷ್ಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಚರಕ ಸಮಿತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೂರು ಭೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸುಶ್ರುತರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ವಿತ್ರೋ ಅಪಿ ಕುಷ್ಠ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ವಿತ್ರ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕುಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ಚರಕರು ಶ್ವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕುಷ್ಠಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರೀ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಗುರು. ಸೊ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಗುರು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಧಾತು, ರಕ್ತಾಶ್ರಿತ, ಮಾಂಸಾಶ್ರಿತ, ಮೇಧಾಶ್ರಿತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ದ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧ್ಯತ, ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧ್ಯತ, ದಾರುಣ ಚಾರುಣ ಶೂದ್ರ, ದಾರುಣ ಚಾರುಣ ಶೂದ್ರ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದ ಅಸಾಧ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದ ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ಯತ, ದೋಷಸ್ಯ ಯಸ್ಯ ಪಶ್ಯೇತ್ ಕುಷ್ಠೇಶು ವಿಶೇಷಲಿಂಗ ಮುದ್ರಿಕ್ತಂ ತಸ್ಯೈವ ಶಮಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ತತಃ ಪರಂ ಚ ಅನುಬಂಧಸ್ಯ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಟ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಸ್ಯೈವ ಶಮಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ತತಃ ಪರಂ ಚ ಅನುಬಂಧಸ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷಲಿಂಗ ಮುದ್ರಿಕ್ತಂ, ದೋಷಸ್ಯ ಯಸ್ಯ ಪಶ್ಯೇತ್, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ದೋಷ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ದೋಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉದ್ರಿಕ್ತ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ದೋಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದು ಅನುಬಂಧ ದೋಷ ಇದೆ ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ದೋಷ ಬೇಸ್ಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ದೋಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಯಾವುದು ಅನುಬಂಧ ದೋಷ ಇದೆ ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೋಷದಲ್ಲಿ ವಾತೋತ್ತರೇಶು ಸರ್ಪಿ. ಓಕೆ, ಶ್ಲೇಷ್ಮೋತ್ತರೇಶು ಕುಷ್ಠೇಶು. ಓಕೆ, ಸೋವಮಾನಂ. ಓಕೆ, ಪಿತ್ತೋತ್ತರೇಶು ರಕ್ತಮೋಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, ವಿರೇಚನ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕ್ಷುದ್ರಕುಷ್ಠದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಕುಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪಾನ ಮತ್ತು ಲೇಲಿತಕ ಪ್ರಯೋಗ, ಮಾಕ್ಷಿಕ ಧಾತು ಪ್ರಯೋಗ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅನುಪಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಲಾಜಿತು ಪ್ರಯೋಗ, ವಜ್ರ ಪ್ರಯೋಗ. ಓಕೆ, ಯೋಗರಾಜ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಮತ್ತು ಏನು ಶ್ವೇತಕುಷ್ಠ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ
ಸ್ರಂಸನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಸ್ರಂಸನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಮಲಪು ರಸದಿಂದ ಕೊಡೋದು. ಮಲಪು ರಸ ಮತ್ತು ಗುಡವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರೀ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸಕ್ತು ಪ್ರಯೋಗ, ವಿರೂಕ್ಷಣ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಗ ಏನು ಮಧುಮೇಹ. ಐ ಫಾರ್ಗೊಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಗ. ಅಂದರೆ ಯಾವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ದೋಸೆ ಮಾಡಿ, ಏನು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವವನ್ನು ಆಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಕುಷ್ಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಕ್ತು ಭಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸಕ್ತುವಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಸವ ಇದೆ. ಮಧ್ವಾಸವ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಸ್ಸಾದಿ ಚೂರ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನಕ ಬಿಂದ್ವಾರಿಷ್ಟ. ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಕನಕ ಬಿಂದ್ವಾರಿಷ್ಟ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಇದೆ. ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರಕುಷ್ಠ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಕುಷ್ಠ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ ಸ್ನಾನ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ ಸ್ನಾನ. ಓಕೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ ಸರ್ಪಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ ಘೃತ ಅಂತ ಇದೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಇದೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ ಚೂರ್ಣ. ಸೊ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ ಚೂರ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ ಘೃತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ ಅಗಧ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರೀ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ ಅಗಧ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ ಸ್ನಾನ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ ಘೃತ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕುಷ್ಠ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ ಸ್ನಾನ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ ಸ್ನಾನ ಚೂರ್ಣ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ ಸ್ನಾನ ಚೂರ್ಣದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶ್ವೇತ ಕರವೀರ್ಯ ತೈಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಶ್ವೇತ ಕರವೀರ್ಯ ತೈಲ ಫಾರ್ ದ ಶ್ವೇತಕುಷ್ಠ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕನಕ ಕ್ಷೀರಿ ತೈಲ. ಓಕೆ, ತಿಕ್ತ ಇಕ್ಷ್ವಾಕಾದಿ ತೈಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ತಿಕ್ತ ಷಟ್ಫಲಘೃತ, ವಿಪಾದಿಕ ಹರಘೃತ. ಸೊ ವಿಪಾದಿಕ ಹರಘೃತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಜೀವಂತ್ಯಾದಿ ಯಮಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಪಾದಿಕ ಹರಘೃತ, ಮಹಾತಿಕ್ತಕ ಘೃತ, ಮಹಾಕದಿರ ಘೃತ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಶುದ್ಧಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠ ಇಲ್ಲೇನು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಕ್ಷತವಿಸರ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಷತವಿಸರ್ಪ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಸೃಜಃ ಕೃಷ್ಣತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಅಸೃಜಃ ಕೃಷ್ಣತ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದಾಗ ಏನು ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಸೃಜಃ ಕೃಷ್ಣತ. ಓಕೆ, ರಕ್ತ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಸೃಜಃ ಕೃಷ್ಣತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ದೋಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಲಿ ದೋಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಳೋದು. ಮತ್ತು ಸಿದ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಊರ್ಧ್ವಕಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿದ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಊರ್ಧ್ವಕಾಯ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಾಯ. ಓಕೆ, ವಿಪಾದಿಕ ಪಾದಗತೆ ಅಯಮಿವ, ಅಂದರೆ ವಿಪಾದಿಕ ಪಾದದಲ್ಲೇ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಿಟಿಬ ಮತ್ತು ರಕ್ಕಸ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ರಕ್ಕಸ ಸಂಸ್ರಾವಹೀನ, ಅಂದರೆ ರಕ್ಕಸ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಂಬ ಕಂಡು ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡ್ವಾನ್ವಿತ ಪಿಡಕ ಶರೀರೆ ಸಸ್ರಾವಹೀನ, ಅಂದರೆ ಸ್ರಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಕಂಡು ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಪಿಡಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಕ್ಕಸ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಿಲಾಸ. ಅಗೇನ್ ದ ಕಿಲಾಸೋಪಿ ಕುಷ್ಠ ವಿಕಲ್ಪ. ಸೊ ಕಿಲಾಸೋಪಿ ಕುಷ್ಠ ವಿಕಲ್ಪ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲಾಸ ಕೇವಲ ತ್ವಚಾಗತ, ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕಿಲಾಸಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಕಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ರಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಪರಿಸ್ರಾವಿ. ಓಕೆ, ಕಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ರಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ತ್ವಚಾಗತ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಕುಷ್ಠ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ತ್ವಚಾ, ಬಟ್ ಕಿಲಾಸ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ತ್ವಚಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪರಿಸ್ರಾವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆದಿಬಲ ಪ್ರವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪೌಂಡರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾಕಣಕ ಆದಿಬಲ ಪ್ರವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವೆರಡು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಧಾತುಗತ ಕುಷ್ಠ ಲಕ್ಷಣ. ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಧಾತುಗತ ಕುಷ್ಠ ಲಕ್ಷಣ. ಸೊ ಧಾತುಗತ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಧಾತುಗತ ಅವಸ್ಥಾದ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾಸಾಭಂಗ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ನಾಸಾಭಂಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಷಿರಾಗ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಚ್ ಧಾತುಗತ ಕುಷ್ಠ ಲಕ್ಷಣ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸುಶ್ರುತ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಾತ್ರಾಣಂ ಭೇದನಂ. ಓಕೆ, ದೌರ್ಗಂಧ್ಯ ಉಪದೇಹ ಪೂಯೋಹೋ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಕಶಂ ಪಿಡಕೋದ್ಗಮ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ,
ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಔಪಸರ್ಗಿಕ ರೋಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸುಶ್ರು ಸಮೇತ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ: ಪ್ರಸಂಗ, ಗಾತ್ರ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ, ನಿಶ್ವಾಸ, ಓಕೆ, ಸಹಭೋಜನ, ಸಹಶಯನ, ಸಹ ಆಸನ, ಓಕೆ, ವಸ್ತ್ರಮಾಲ್ಯ, ಅನುಲೇಪನ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಧಾನಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ 4 ಡಿಸೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಯರ್: ಕುಷ್ಠ, ಜ್ವರ, ಶೋಷ, ನೇತ್ರ, ಅಭಿಷಂಧ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಔಪಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಔಪಸರ್ಗಿಕ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಮಂತಿ ನರನರ, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅದು ಹರಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಕುಷ್ಠ, ಜ್ವರ, ಶೋಷ, ನೇತ್ರ, ಅಭಿಷಂಧ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಟು ಶ್ಲೋಕಾಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುಂಸಯೋಃ ಕುಷ್ಠದೋಷಾತ್ ದುಷ್ಟಶೂನ್ಯತೆ ಶುಕ್ರ, ಅಂದರೆ ದುಷ್ಟಶೂನ್ಯತೆ ಶುಕ್ರದಿಂದ ಆಗತ್ತೆ. ತದ ಅಪತ್ಯಂ ತಯೋಜಾತಂ ಜ್ಞೇಯಂ, ಅಂದರೆ ಅಪತ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ದುಷ್ಟಶೂನ್ಯತೆ ಶುಕ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಅಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು: ಮ್ರಿಯತೆಯದಿ ಕುಷ್ಠೇನ ಪುನರ್ಜಾತೆ ಗಜತಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರ್ಸನ್ನು ಕುಷ್ಠದಿಂದ ಸತ್ತರೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವನೇ ಕುಷ್ಠದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ ಫ್ರಮ್ ದ ಕುಷ್ಠ, ದೆನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಬರ್ತ್, ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕುಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಥ ಕಷ್ಟತರೋ ರೋಗೋ ಯಥಾ ಕುಷ್ಠಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ, ಹಾಗಾಗಿ ಕುಷ್ಠದಷ್ಟು ಕಷ್ಟತರ ವ್ಯಾಧಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನನಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ ಕುಷ್ಠದಿಂದ ಸತ್ತರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಿಂದ ಅವನು ಕುಷ್ಠದಲ್ಲೇ ಬಳಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀತಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೇಳಬಹುದು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಥರ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ: ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಬೋರ್ನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಕುಷ್ಠ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಶುದ್ಧಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಭ್ಯಂಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿ, ವಜ್ರಕ ತೈಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಜ್ರಕ ತೈಲ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ವಜ್ರಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ವಜ್ರಕ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಜ್ರಕ ಘೃತ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಜ್ರಕ ತೈಲ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಉತ್ಸಾದನಾರ್ಥಂ ಆರೋಗ್ಯದ ಅದೇ ಕಷಾಯ. ಓಕೆ, ಪಾನ ಪರಿಷೇಕ ಅವಗಾಹ, ಖದೀರ ಕಷಾಯ. ಓಕೆ, ಕುಷ್ಠಪೂರ್ವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನೀಲಘೃತ, ವಜ್ರಕ ತೈಲ, ಮಹಾವಜ್ರಕ ತೈಲ, ಮಹಾನೀಲಘೃತ. ಓಕೆ, ತಿಕ್ತಘೃತ, ಮಹಾತಿಕ್ತಘೃತ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಶೋಧನಾ ಕ್ರಮ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಕಾಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ 15 days ವಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸು. ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದಿರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ರಂಸನ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ 1 month. ಓಕೆ, 1 month. ಓಕೆ, 30 days ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಮೋಕ್ಷಣ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ, ಮತ್ತು ನಸ್ಯ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಓಕೆ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಫ್ ದ ಧಾತುಗತ ಅವಸ್ಥಾ. ಓಕೆ, ರಕ್ತಗತ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮಾಂಸಗತ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮೇಧೋಗತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪದೇ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಖದಿರ ಪ್ರಯೋಗ. ಕುಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಖದಿರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಖದಿರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖದಿರ ಕುಷ್ಠಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನು ಅಗ್ರಸಂಗ್ರಹ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವಥಾ ಏವ ಪ್ರಯುಂಜಿತ ಸ್ನಾನಪಾನ ಅಶನಾದಿಶು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡಾಲಜಿಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಖದಿರವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅಂದರೆ ಖದಿರ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್, ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕುಷ್ಠ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಾಕುಷ್ಠ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಯಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಯಸ್ಕೃತಿ ಅಗೇನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಯಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಯಸ್ಕೃತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೇರಿದ ಮಹಾಕುಷ್ಠ. ಸೊ ಮಹಾಕುಷ್ಠದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಬರೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪದೇ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಷ್ಟಾಂಗಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹ ಶೂತ್ರ, ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕುಷ್ಠಶೂತ್ರ ಕ್ರಿಮಿನಿದಾನ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕುಷ್ಠಶೂತ್ರ ಕ್ರಿಮಿನಿದಾನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಮಿ ಆಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕುಷ್ಠದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕುಷ್ಠದ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಶ್ರು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ರೀಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಶುದ್ಧ ವಾಗ್ಭಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ವಜ್ರಕ ಘೃತ, ಮಹಾವಜ್ರಕ ಘೃತ, ಮತ್ತು ಸಪ್ತ ಸಮಾಗುಟಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಪ್ತ ಸಮಾಗುಟಿಕ ಮತ್ತು ವಜ್ರಕ ತೈಲ, ಮಹಾವಜ್ರಕ ತೈಲ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಕುಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾಲ, ಮತ್ತು ಕುಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವೇದನ, ಮತ್ತು ಕುಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾರ ಪ್ರಯೋಗ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕುಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಏನು ರಕ್ತ ಮೋಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಗ್ಭಟ: ವಜ್ರಕ ತೈಲ, ವಜ್ರಕ ಘೃತ, ಮಹಾವಜ್ರಕ ತೈಲ, ಮಹಾವಜ್ರಕ ಘೃತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ತ ಸಮಾಗುಟಿಕ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಗ್ಭಟದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಸಹ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಕುಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಲೇಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪೋದ್ಭವ ಮಸಿ, ಓಕೆ, ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ ಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಕ್ಷತೈಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಕ್ಷತೈಲ, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿಖಿಪಿತ್ತ, ಓಕೆ, ಶಿಖಿಪಿತ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಕ್ಷತೈಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪೋದ್ಭವ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪದ್ದು ಏನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದೇನೋ ಪೊರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಮಸಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಕ್ಷತೈಲ, ವಿಭೀತಕ ತೈಲ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲೇಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕುಷ್ಠ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ರಾಜಯಕ್ಷ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಚರಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸೌಷಧಿ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಲಿಲಿತಕ ಪ್ರಯೋಗ, ಮಾಕ್ಷಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಪಾರದ ಪ್ರಯೋಗ, ಓಕೆ. ಸೊ ರಸ ಪ್ರಯೋಗ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಮಧ್ವಾಸವ, ತ್ರಿಫಲಾಸವ, ಕನಕ ಬಿಂದ್ವಾರಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕನಕ ಕ್ಷೀರಿತಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಓಕೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಷ್ಠ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಯಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಲೋಹ ರಸಾಯನ ಆಯಸ್ಕೃತಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಆಯಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಹೌಷಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನು ಆಯಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶೋಧನ, ಓಕೆ, ನಸ್ಯ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು, ವಮನ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು, ವಿರೇಚನ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು, ರಕ್ತಮೋಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಶುತ್ರ, ಓಕೆ. ಶುತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶುತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶುತ್ರಂ ಕಸ್ಯಚಿದೇವ ಪ್ರಣಶತಿ ಕ್ಷೀಣ ಪಾಪಸ್ಯ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನನಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಷೀಣ ಪಾಪ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಕ್ಷೀಣ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ತಾನೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ರಂಸನ ಪ್ರಯೋಗ, ಸ್ರಂಸನ, ಓಕೆ, ಸ್ರಂಸನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿತ್ ದ ಮಲಪೂರಸ, ಓಕೆ, ಮಲಪೂರಸದಿಂದ ಸ್ರಂಸನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಓಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಯಕ್ಷ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಮೇಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಷ್ಠ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ತುಂಬ ಬರೀ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದು ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೇಹ ಮತ್ತು ಕುಷ್ಠದಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸು. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೂಸೈಡ್, ಓಕೆ. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೂಸೈಡ್, ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫರ್ದರ್ ರಾಜಯಕ್ಷ್ಮ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್.